한 남자의 시선에 보이는 돼지의 모습. 대체 그에겐 어떤 일이 있었던 걸까요? 영화의 첫 시작은 일본인 유학생 피살 사건으로 시작합니다. What did you just fucking call me? 주인공 브루스 로버트스는 부패한 막장 경찰입니다. 주인공을 포함한 경찰들은 이 사건을 해결하고자 회의를 시작하는데 주인공의 머릿속엔 오로지 승진만 있는 듯합니다. 동료 형사를 모두 경쟁자로 의식하며 그들의 성향을 자신의 잣대로 판단하고 승진 확률을 매기는 브루스. Our victim is a Japanese male. You to head up the case. It'll stand you in good stead for the promotion because you'll have the other contenders under you. 그렇게 브루스는 이 사건을 맡게 되면서 동시에 승진 확률도 높아지게 되죠. 브루스는 보기와는 다르게 서 내에서 인꼬 부부라는 소문이 자자합니다. You two still as happy as ever? Couldn't be happier. 그렇게 브루스의 첫 일과가 시작됩니다. 첫 사건은 어떤 아파트 안. You then, madam? My father's a very well-respected lawyer, you know. What does that make me then? Please note, female is below the legal. 미성년자 불법 성매매 현장을 급습하곤 What's it funny? Again? 범죄자와 다를 바 없는 성적 협박을 하는 주인공. 그는 천식이 있는 범죄자 앞에서 담배 연기를 뿜어대며 자백을 요구하죠. So what's it gonna be, okay? Grass up? Or lock up? There you go, pal. 사실 주인공은 양극성 장애라는 정신병을 갖고 있습니다. 약을 먹지 않으면 조증과 우울증이 하루에도 몇 번씩 나타나죠. 소문과는 다르게 그의 집에 화목한 가정은 없고 그가 집에서 하는 짓거리하곤 한밤중 친구 와이프에게 하는 장난 전화밖에 없습니다. The bomb. Bunty. Told you that nonsense. Little Frank. Who's little Frank? I'm not talking anymore. You can't have the foot. 그 와이프의 남편은 바로 안경 쓴 이 남자인데요. Be a part of it. 그는 꽤 부유한 공인 회계사였죠. He's also the wealthiest. Enough of that shite. You getting any at home, Bladesy? 그리고 브루스는 이 친구의 사적인 고민을 들어주는 친구였습니다. Slange. 브루스는 일본인 피살 사건을 집중 수사하기는커녕 놀 생각만 있는데요. About my cycling trip to Germany, sir. Her and Stacey are just looking forward to their big presents. I always bring them back something nice, so there's never any problem. 이런 그에게 눈 앞에서 사고가 발생합니다. Hey, what's up? Has anybody called the nine? Something, please, do something. Come on, call it, come on. No, God. 그의 눈에 스치는 의문의 죽은 소년. Somebody phone an ambulance! 다음 날 Can I help you, sir? How's business? 여전히 강압적으로 사람들을 다루는 브루스. Cortonville prison faster than you can tie a bunch of fucking daffodils. 그는 우연히 그때 그 여자를 만나게 됩니다. Yeah, I'm just going to pick the flowers up. You ever lost anyone close? I'm really sorry, I've got to go. 서에 돌아와서 그가 하는 짓거리라곤 또 동료 경찰에 대한 모함입니다. Peter, have you seen the graffiti in the men's toilets? Just say, questions your sexuality. Oh, there's always something or other. So humiliated. 그를 말리는 서장. 한편 서장은 개인적으로 브루스에게 부탁을 하는데 Phoning his wife. Regrettably not, sir, no. Spastics. 지인의 장난전화 범인을 찾아달라는 것이었죠. 이 부탁을 들어주면 승진에 도움을 주겠다는 말을 합니다. 그렇게 사실 자신이 범인인 브루스는 뻔뻔하게 장난전화의 피해자에게 찾아가고 그 피해자에게 조언이랍시고 이상한 헛소리를 늘어놓습니다. I need you to indulge him a little bit. You'll soon come unstuck. Clifford, no danger. Bunty, we're gonna get. 바로 장난전화를 무시하지 않고 상대하라는 것이었죠.
한편 말이 되지도 않는 망상에 빠진 주인공 브루스. What of this promotion, eh? A mere formality, I'm sure. Trust, Bruce. Why no one, of course. Yes. 그리곤 아까 그 피해자에게 장난 전화를 하는 주인공. I bet. Like to see my cock. Bunty. Put your cock inside. 장난 전화도 잠시. 그는 그저 혼자 가족이 찍힌 영상을 보고 있을 뿐입니다. 그리고 영화 곳곳에 주인공과 함께 등장하지 않는 아내가 단독샷으로 등장합니다. Like this promotion he's going for, we both know. 굉장히 남편의 승진을 갈구하는 듯합니다. Big, happy family. 다음날 서장은 일본인 유학생 피살 사건을 아만다에게 양도하겠다는 말을 하게 됩니다. Amanda, can you please brief Bruce? 승진이 절실한 그이기에 이를 인정하지 못하는데요. To refer to me in that condescending way. Chance of getting this fucking promotion, don't you? 그때 Bruce, someone here to see you. Maybe a wee man. I want to thank you personally for everything you did for Colin. This is the man who tried to save your daddy. He helped when the others just stood back and watched. Admitted it especially. 전과는 다르게 자상한 그의 모습. My home address. 브루스는 그녀에게서 어떤 감정을 느낀 걸까요? 하지만 또 동료 형사와 약과 술을 하는 브루스. I even thought about applying for the inspector's job. What do you think? 그리고 동료들을 이간질하는 주인공. Need you watch some sly bastards. Just watch what you say about Bonnie Prince Charlie here when Gus Bain is around. Do you understand me? 그의 상태는 매우 불안정해 보입니다. 그의 눈엔 환영해 보이고 자신의 얼굴이 돼지로 보이기까지 하는 심각한 상태입니다. 그는 이윽고 약을 거부하고 또다시 술을 마시죠. Only for the developed palate. 그리고 몰래 녹음기로 집에 방문한 친구의 목소리를 녹음해 장난 전화의 범인인 것처럼 위장합니다. 그가 집에 없을 때 브루스는 먼저 피해자인 그의 아내에게 찾아가 그녀와 불륜을 저지르고 Strong as you. 그녀의 남편을 한순간에 범죄자로 만듭니다. Ladies and gentlemen, my name is Frank Steinbottom. 술에 찌든 주인공은 그 상태로 장난전화 범인으로 수감된 친구에게 찾아가고 무차별적인 폭행을 하는 모순을 보입니다. You're supposed to be my mate. We are mates, Bruce. 과연 그는 악의 수렁에서 벗어날 수 있을까요? 본 영화는 양극성 장애를 가진 부패한 경찰이 온갖 막장짓을 저지르는 이야기로 전개가 됩니다. 양극성 장애의 정식 명칭은 양극성 정동장애이며 조증과 우울증이 섞여 나타나는 것이 특징입니다. 이러한 장애를 가진 주인공은 어떻게든 승진하기 위해 발버둥치는데요. 그가 승진을 그토록 원하는 이유는 다시 화목한 가정으로 돌아가기 위한 마음에서 비롯된 것입니다. 영화 상에는 특이하게도 주인공의 아내 캐롤이 함께 등장하지 않고 단독 샷으로만 등장하는데요. 이는 영화의 아주 중요한 복선으로 작용합니다. 또한 본 영화의 원작은 어빈 웰시의 소설로 모든 인간은 잠재적 범죄자이거나 잠재적 희생자라고 말하는 극단적 염세주의자 형사 로버트슨이 소설의 주인공입니다. 어빈 웰시 작가의 가장 대표적인 작품으론 트레인스포팅이 있는데요. 이는 데니 보일 감독에 의해 영화로도 재탄생된 바가 있습니다. 필스와 트레인스포팅의 영화의 분위기는 꽤 유사합니다. 하지만 서사 전개에 있어 차이가 있는데요. 트레인스포팅은 다채로운 캐릭터들을 통해 서사에 힘을 실어주고 있다면 필스는 배우 제임스 맥어보이가 모든 서사를 혼자서 이끌고 있습니다. 그만큼 제임스 맥어보이의 연기력은 경이로운데요. 제임스 맥어보이는 결핍된 브루스 로버트슨의 미묘한 감정을 포착하고 충실히 연기하고 있기 때문이죠. 또한 크리스마스 시즌에 일어나는 배경이 인상 깊은데 이 시즌은 통념적으로 연인, 가족 간 추억을 쌓고 한 해를 잘 마무리하는 시기이지만 주인공에겐 일어날 수 없는 일이죠.
영화의 밝은 색채, 역동적인 장면, 빠른 전개는 어쩌면 관객에게 활기와 생동감을 불러일으킬 수 있지만 이러한 전개가 계속될수록 역설적으로 주인공의 상황이 더욱 처절하게 보이게 되는 대비 효과를 불러일으킵니다. 그리고 점점 악순환의 수렁에 주인공이 빠질수록 컷의 수가 많아지고 사운드도 극대화가 됩니다. 이러한 연출은 자칫하면 산만함을 유발할 수 있지만 본 영화의 원작을 생각한다면 적절한 연출 방식이라고 생각합니다. 이 영화 필스는 마지막 후반부 그 10분의 장면을 위해 질주하는 영화라고 해도 과언이 아닌데요. 그 이유는 영화 초반 이야기의 실마리가 후반부에서 모두 풀리면서 동시에 이 영화의 주제 의식을 가장 뚜렷하게 드러내는 마지막 장면이기 때문이죠. 지금까지 영화 필스였습니다.